반갑습니다. 위대한 복음 예수 그리스도 그 9번째 시간입니다. 오늘 우리가 함께 공부할 내용은 예수님과 사마리아 여인의 대화입니다. 오늘 공부를 시작하기 전에 요한복음 4장 전체를 꼭 한번 읽고 그 전체 이야기의 흐름을 한번 파악한 다음에 이 공부에 참여해 주시면 더욱 이해하는 데 도움이 되리라 생각됩니다. 지금 이 시간에는 본문 요한복음 4장 16절에서 24절까지의 말씀만 우리 부분적으로 먼저 읽고 함께 시작하겠습니다. 요한복음 4장 16절에서 24절 말씀입니다. 이르시되 가서 내 남편을 불러오라. 여자가 대답하여 이르되 나는 남편이 없나이다. 예수께서 이르시되 내가 남편이 없다 하는 말이 옳도다. 너에게 남편 5이 있었고 지금 있는 자도 내 남편이 아니니 내 말이 참되도다. 여자가 이르되 주여 내가 보니 선지자로소이다. 우리 조상들은 이 산에서 예배하였는데 당신들의 말은 예배할 곳이 예루살렘에 있다 하더이다. 예수께서 이르시되 여자여 내 말을 믿으라. 이 산에서도 말고 예루살렘에서도 말고 너희가 아버지께 예배할 때가 이르리라. 너희는 알지 못하는 것을 예배하고 우리가 아는 것을 예배하노니 이는 구원이 유대인에게서 남이라. 아버지께 참되게 예배하는 자들은 영과 진리로 예배할 때가 오나니 곧 이때라. 아버지께서 자기에게 이렇게 예배하는 자들을 찾으시느니라. 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할지니라. Jesus had been making disciples in Judea, and his disciples baptized people. Now Jesus had more followers than John the Baptist. Jesus began traveling back to Galilee. He traveled through Samaria and stopped in a town at the well. Jesus' disciples went into town to buy food. While Jesus was at the well, a Samaritan woman came to get water from the well. "Give me a drink," Jesus said to the woman. The woman was surprised. "You're a Jew," she said. "Why are you talking to me? I'm a Samaritan." Jesus said, "I asked you for a drink. You don't know who I am. If you did, you would have asked me for a drink, and I would give you living water." The woman was confused. "Sir," she said, "this well is deep and you don't have a bucket. Where did you get this living water?" Jesus said, "Anyone who drinks this well water will be thirsty again. But whoever drinks from the water I give will never ever get thirsty again. In fact, the water I give will become a well inside you and you will have eternal life." Jesus was talking about the Holy Spirit. But the woman did not understand. "Sir," she said, "give me this water. If I'm not thirsty, I won't have to keep coming to this well to get water." "Go get your husband," Jesus said. "I don't have a husband," the woman replied. Jesus knew she was telling the truth. He said, "You don't have a husband now, but you've had 5 husbands." Jesus was right. "I see you are a prophet," the woman said. "Maybe this prophet could explain something to her," she said. "The Samaritans worship here on a mountain, but the Jews say we need to worship at the temple in Jerusalem." Jesus said, "Soon you will not need to be in either of those places to worship God in spirit and in truth." The woman said, "I know the Messiah is coming. When he comes, he will explain everything to us." Then Jesus said, "He is talking to you now. I am the Messiah." The woman left and told the people in her town, "Come see a man who told me everything I ever did.
Could this be the Messiah? Many Samaritans believed in Jesus because of what the woman said. They asked Jesus to stay with them, and he stayed for 2 days. Many more believed because of what Jesus said. They told the woman, "We no longer believe because of what you said, for we have heard for ourselves and know that this is the Savior of the world." Jesus offered the woman something no one else could give her: living water. Jesus wasn't talking about water that she could physically drink. Jesus was talking about the Holy Spirit who would satisfy her spiritual thirst. Jesus gives the Holy Spirit to those who come to him by faith. 우리는 일반적으로 복음을 굿뉴스, 기쁜 소식이라고 말합니다. 우리에게 이 복음이 기쁨으로 다가올 수 있는 가장 큰 이유는 무엇일까요? 여러 가지의 이유가 있겠지만 그 중에서도 특히 이 복음이 기쁨이 되는 이유가 있습니다. 바로 하나님께서 어떤 사람이라도 구원하실 수 있으며 또 구원하고 계시다라는 사실입니다. 하나님께서는 배경과 민족과 그 생활 양식에 아무런 상관없이 누구라도 구원해 주십니다. 한번 생각해 봅시다. 만약 하나님의 크고 그 놀라우신 은혜가 우리 안에 있는데 그 은혜가 모두에게 허락되지 않는다면 과연 어떻겠습니까? 은혜를 받을 수 있는 사람과 은혜를 받을 수 없는 사람이 구분되어져 있다면 과연 그 기준은 무엇이고 왜 그런 기준이 있어야만 했을까요? 주일 성수를 잘한 사람은 은혜를 많이 받고 주일 성수를 하지 못한 사람은 은혜를 받지 못한다. 또 부모님께서 신앙생활을 잘 하셔서 신앙의 계보가 있는 자들은 엄청난 은혜를 받고 나 혼자 하나님을 믿기로 결심했는데 그 기도의 그 쌓임이 부족해서 은혜를 받지 못한다면 하나님께서 허락하신 은혜, 예수님께서 보여주신 이 은혜는 그 어떤 차별도 편견도 없습니다. 하나님을 믿고 따르는 모든 사람들에게 허락되는 아주 특별한 선물입니다. 오늘 우리가 함께 살펴볼 이 예수님과 사마리아 여인의 대화에서 모두에게 허락된 은혜를 확인할 수 있습니다. 예수님께서 야곱의 우물가에서 사마리아 여인을 만났습니다. 여인과의 대화에서 예수님은 영혼을 만족시키는 그 생수를 가지고 계신다라고 말씀하시면서 하나님은 영과 진리로 예배할 자를 찾으신다는 진리의 말씀을 전해주었습니다. 예수님을 따르는 사람으로서 우리 모두는 이 사마리아 여인과 같습니다. 다른 사람들이 예수님이 누구신지 알 수 있도록 주님을 높이면서 또 예수님이 주는 그 영원한 생수에 관해서 전할 수 있는 그런 존재가 되어야 합니다. 그럼 지금부터 예수님과 사마리아 여인의 그 대화를 보다 구체적으로 한번 살펴보면서 그 안에 담겨있는 하나님의 특별한 교훈들을 함께 살펴보겠습니다. 사도 요한은 예수님께서 우물가에서 여인과 대화하시는 장면, 이 장면을 소개하기 전에 그 지역에 관한 설명을 먼저 해주고 있습니다. 이것은 곧 있을 대화의 그 역학관계를 이해하는 데 아주 필수적인 단계입니다. 예수님이 유대에서 갈릴리로 갈 수 있는 대표적인 길은 두 가지였습니다. 첫 번째 길은 베들레헴과 예루살렘을 거쳐서 요단강 오른편으로 우회해서 올라가는 길입니다. 이 길은 비교적 먼 길이었지만 대부분의 사람들이 이 길을 향해서 올라갔습니다. 두 번째 길은 우회하지 않고 사마리아 수가성을 그대로 통과하는 지름길입니다. 이 길은 지름길이긴 했지만 사람들이 애용하는 길은 아니었습니다.
그렇다면 왜 대부분의 사람들은 가까운 지름길을 두고도 강을 건너서 우회하는 이 먼 길을 택하여 다녔을까요? 그 원인은 사마리아 사람에 대한 편견이 있었기 때문입니다. 당시 유대인들이 일반적으로 생각했던 이 사마리아 사람은 멸망했던 그 북이스라엘 왕국의 백성들이 사마리아 성으로 이주한 아수르인들과 통혼해서 낳은 혼혈인으로 여겼습니다. 결과적으로 혼혈 민족이라는 이 편견 때문에 유대인들은 이 사마리아인들을 아주 경멸했습니다. 이런 이유로 아무리 먼 길을 돌아간다 할지라도 사마리아 지역을 피해서 다니려고 했기 때문입니다. 유대인들의 편견이 다소 불편하게 느껴질 수 있지만 오늘날에도 이런 인종차별은, 사람차별은 여전히 사회 곳곳에서 발생하고 있습니다. 여러분, 이게 무슨 광고일까요? 한 세안용품 회사의 광고입니다. 흑인 여성이 자사의 그 세안제를 이용해서 열심히 세안을 하면 백인이 된다라는 뉘앙스의 광고입니다. 우리나라 안에서도 자유롭지 못합니다. 가나 출신의 방송인 쌤572, 잘 알고 계시죠? 쌤572가 오랜 한국 생활 끝에 이런 말을 전했습니다. 우리라는 단어에 다른 피부색의 사람도 함께일까? 지금은 유명해져가지고 그 정도의 차이는 있겠지만 아직 이 한국 사회 안에서도 흑인에 대한 반감과 이질감이 존재하고 있음을 여실히 보여주는 그런 고백입니다. 이런 차별을 해결하고자 이런 공익 광고 문구도 등장했습니다. 이 가운데 살색은 무엇일까요? 우리는 흔히 이 가운데 있는 색을 살색이라고 여겼습니다. 하지만 이것도 차별을 조장한다는 차원에서 실제로 살구색으로 명칭이 변경되었습니다. 자, 이런 여러 가지 모습으로 보아서 옛날이나 지금이나 지역, 피부색, 경제력 등 아주 다양한 원인의 차별이 여전히 존재하고 있음을 우리는 알 수 있습니다. 그러나 여러분, 예수님께서는 너무나 신기하게도 이런 관습과 이런 율법을 깨뜨림으로써 끊임없이 갈등을 겪으셨습니다. 예수님께서는 이 율법보다 사람을 더 중요하게 생각하셨습니다. 결국 예수님은 당시 유대인 문화에서 아주 당연시되었던 이 사마리아를 우회해가는 여정을 단호하게 거절하셨습니다. 오히려 유대인들이 그토록 피해 다녔던 이 사마리아 길, 이 지름길을 선택하셨고 그 길을 걸어 나아가셨습니다. 문제는 거기서 멈추지 않습니다. 예수님과 제자 일행은 정오 무렵에 야곱의 우물가를 지나가게 되셨습니다. 이게 무슨 말이냐 하면 대부분의 사람들은 해가 진 이후 날씨가 좀 서늘해지고 나면 물을 기르러 나왔습니다. 하지만 오늘 이 사마리아 여인처럼 어떤 아픔이 있고 어떤 상처가 있는 사람들은 이 대중의 무리를 피해서, 이 저녁 시간을 피해서 그 뜨거운 태양볕 아래 정오 시간에 홀로 물을 기르러 나왔다는 것입니다. 이런 사마리아 여인을, 아픔이 많고 상처가 깊은 이런 사마리아 여인을 오늘 예수님께서는 우물가에서 기다리고 계셨습니다. 예수님께서는 결국 그 여인을 만났습니다. 여기서 우리는 사회적으로 소외된 여인과 그리고 예수님께서 나누시는 대화를 듣게 됩니다. 이 대화를 시작하시는 분이 누구셨습니까? 바로 예수님이십니다. 이는 당시로서는 도저히 있을 수 없는 그런 일입니다. 당시 율법 교사나 랍비라면 여자, 그것도 그들의 역사적, 민족적 배경에서 상종하지 말아야 할 이 사마리아인 여자인은 일절 대화하지 말았어야 합니다.
결국 이 여인이 스스로도 너무나 놀라서 예수님에게 물어봅니다. 당신은 내가 사마리아인이라는 사실을 모르시나요? 그녀는 자신이 이 유대 사회에서 버려진 구계자라는 사실을 너무나 잘 알고 있었습니다. 사마리아인이라는 이유로 천대받아 왔기 때문입니다. 그러나 예수님께서는 지금의 이 대화가 그녀에게 주시는 하나님의 선물임을 암시하면서 끝까지 그 둘의 대화를 이어나가셨습니다. 처음에 마실 물에 관한 이 대화가 하나님만이 주실 수 있는 생수의 필요성으로 연결되었습니다. 그것은 하나님의 아들 예수 그리스도의 사역과 그 성령님의 거하심을 통해서 하나님께서 주시는 구원의 선물입니다. 예수님께서 영적 만족을 갈망하는 이 여인에게 영적 목마름을 단번에 해소해 줄 수 있는 그 생수, 그 구원의 생수, 영생의 생수에 관해서 말씀해 주셨던 것입니다. 우리는 이 예수님과 사마리아 여인의 대화에서 그녀가 어떻게 점차적으로 변화하는지를 볼 수 있습니다. 예수님께서 이끄시는 이 대화 방식이 참으로 흥미롭습니다. 예수님은 사마리아 여인에게 아주 친근하게 말을 건네시면서 자연스럽게 개인적인 이야기로 이끌어 가셨습니다. 처음에 물에 관한 대화가 영적 목마름은 하나님만이 해결해 줄 수 있는 이 진리로 이어지게 되었습니다. 그러고 나서 이어진 이 여인의 결혼 이력에 관한 이야기는 사람의 마음을 꿰뚫어 보시는 그 예수님의 능력을 여실히 보여주셨습니다. 이에 여인은 내가 보니 선지자로서이다 라고 대답했습니다. 그녀의 말이 맞았습니다. 예수님의 대화 방식에서 바로 주님의 마음을 엿볼 수 있습니다. 주님은 단지 앞서 말하기보다는 상대의 말에 귀를 기울이셨습니다. 여인의 과거를 비난하지 않으시고 의미 있는 대화를 계속 이어가셨습니다. 여인은 자기의 그 결혼 문제에서 예배 장소에 관한 주제로 얼버무리면서 그 대화를 넘어가려고 했는데 예수님께서는 그녀의 마음에만 더욱더 깊이 집중하셨습니다. 그러고는 예수님께서 하나님이 영과 진리로 예배하는 자를 찾으신다라고 말씀해 주셨습니다. 예수님께서 암시하는 바를 우리는 놓치면 안 됩니다. 이 여인이 하나님께서 찾으시는 사람들 가운데 바로 그 한 사람이라는 사실, 하나님께서 찾으시는 한 사람이라는 사실을 예수님께서는 꼭 말해주고 싶으셨습니다. 예수님은 사마리아 여인에게 이 예배는 더 이상 지리적 위치에 구애받지 않는다라고 말씀하셨습니다. 하나님은 사방에서 사람들을 부르셔서 자신을 따라오게 하셨고 또 올바르게 예배하게 하셨습니다. 구원의 문은 온 세상을 향해 열려 있습니다. 여기서 핵심은 하나님께서는 사람들이 올바로 예배드리는 것을 원한다라는 사실입니다. 영과 진리로 드리는 이 예배의 참 의미는 하나님이 받으실 만한 예배를 드리기 위해서 성령님으로 거듭나야 한다는 사실을 의미합니다. 오직 주님만이 우리로 하여금 영과 진리로 예배드리도록 인도하실 수 있습니다. 이 예배는 말씀으로 가득 채워져야 하며 또 예수님께 온전히 집중하는 바로 그런 예배여야만 합니다. 우리는 이 대화를 통해서 예수님께서 영혼의 목마름을 영원히 해소해 줄 수 있는 그 생수를 주신다는 것과 또 예수님이 하나님이 영과 진리로 예배하는 자를 찾으신다라는 이 진리를 전하는 선지자이심을 알게 되었습니다. 지금부터는 예수님께서 여인과 대화하시는 이 모습을 본 그 제자들의 반응과 또 대화를 마친 후 이 여인의 반응에 대해서 함께 살펴보겠습니다. 이후 요한복음 본문은 선교에 관한 그 모든 것들을 보여줍니다. 25절과 26절 말씀에서 나타나기를 여인은
앞으로 머지않아서 메시아가 이 모든 것을 바로잡으러 오실 것이다 라고 말했습니다. 이는 예수님이 선지자처럼 말씀하셨지만 이분이 바로 메시아다라는 확신이 없었다는 것을 보여줍니다. 그런데 예수님께서는 그녀가 말한 메시아가 바로 나 자신이다라는 사실을 곧바로 드러내 주셨습니다. 이때 먹을 것을 구하러 갔던 그 마을에 갔던 제자들이 돌아왔습니다. 그들은 예수님께서는 윤리적으로 문화적 그 장벽을 모두 무시하고 문화적 관습을 깨뜨리시는 이유가 무엇인지 너무나 궁금했습니다. 왜 예수님은 스스로 저렇게 문제를 만드시고 스스로 저렇게 문제의 중심이 되시는 것일까? 그런 질문으로 제자들이 예수님의 행동에 의문을 품는 그 가운데 사마리아 여인은 그 지고 온 물동이를 들고 동네로 막 달려갔습니다. 예수님이 메시아이심을 알게 되자마자 예수님께서 내가 바로 메시아다라는 말씀을 전하자마자 모든 것을 버려두고 사람들에게 예수님을 전하러 달려갔던 것입니다. 여러분들은 혹시 2002년 여름을 기억하십니까? 아마 지금도 여러분들 집에 그 옷장을 한번 잘 뒤져보면 빨간색 붉은 악마 티셔츠가 한 장 정도는 숨겨져 있을 수 있습니다. 정말 대단했죠. 한 경기가 끝날수록 거리로 뛰쳐나오는 사람들의 숫자가 점점점 늘어났습니다. 집안에서 가만히 TV로 그걸 보고 있을 수가 없었죠. 거리에 나가서 같이 응원하고 또 우리가 이겼습니다. 대한민국 끊임없이 외쳤습니다. 큰 기쁨에 사로잡히니까 그 승리의 기쁨을 표출하지 않을 수 없었던 것입니다. 자, 하물며 축구 경기에 이겼다고 이처럼 기뻐했는데 오늘 메시아를 만난 이 사마리아 여인이 이 여인이 지닌 그 감격이 얼마나 대단했겠습니까? 사마리아 여인은 그보다 훨씬 더 깊고 더 놀라운 열정으로 가득 차 있었습니다. 사마리아 여인은 이제 막 예수님을 만났지만 사람들에게 주님을 전할 준비가 다 되어 있었습니다. 위대하고 열정적인 이 복음 전도자 중에는 예수님을 영접한 지 얼마 안 된 사람들이 꽤 많이 있습니다. 그들은 하나님의 행하신 이 좋은 소식을 다른 사람들에게 전하는 이 일에 흥분으로 가득 차 있습니다. 그런데 불행하게도 하나님의 구원을 그 처음 느꼈던 경외심과 놀라움은 쉽게 퇴색되곤 합니다. 열정을 잃어갈수록 복음을 전하는 일에도 점점 소홀해지게 됩니다. 때문에 우리는 이 사마리아 여인 같은 이 열정적인 사람을 닮아서 하나님의 사랑을 세상에 전하고자 하는 그 소망으로 마음을 새롭게 해주시기를 간절히 간구하면서 나의 열정을 불태워 올려야만 합니다. 사마리아 여인이 온 마을을 다니면서 사람들에게 메시아를 전하는 동안 제자들은 예수님께서 무엇인가 잡수실 것을 권면했습니다. 하지만 예수님께서는 하나님의 뜻을 행하는데 만족을 얻는다라고 말씀하셨습니다. 예수님께서도 지금 시장하시지만 하나님의 뜻을 행하느라 그 치르는 그 희생이 다른 모든 관심사보다 중요하다는 것, 그리고 이 사역의 기쁨을 강조하고 계시다는 사실을 우리는 알 수 있습니다. 사람들에게 말씀의 양식을 먹이는 것이 그 어떤 잔치보다 중요하다라는 사실을 보여주는 말씀입니다. 하나님은 사마리아 여인의 이 전도를 통해서 그 지역의 많은 사람이 예수 그리스도를 믿게 만들어 주셨습니다. 그들은 여인의 말에 호기심을 느꼈다가 또 메시아 예수님을 만나고 나서 직접 믿게 되었습니다. 이것이 바로 전도의 모범입니다. 선교의 모범입니다. 믿지 않는 사람들과 그 나누는 은혜로 가득 찬 그들의 그 대화가 예수님에 관한 호기심을 불러일으킬 수 있어야 합니다. 우리에게는 사람들이 이해할 수 없는 방식으로 풍성한 복음의 영광을 풀어나갈 그 책임과 그 사명이 있습니다.
말씀으로 차근차근 알려주면 언젠간 그들도 생수의 근원이신 우리 하나님을 만날 수 있게 됩니다. 지금까지 살펴본 것처럼 성령 하나님은 오직 그분만이 하실 수 있는 신비로운 일을 시작하십니다. 바로 그때 거듭남의 역사가 일어납니다. 신앙을 통해 죄인들이 다시 태어나서 성도가 되며 또 영과 진리로 하나님께 예배드릴 수 있게 됩니다. 하나님께서는 이 메시아를 널리 전할 수 있는 특권을 바로 우리에게 주셨습니다. 주님께서는 예배하는 자를 찾으시기 때문입니다. 예수님의 사역을 통해서 하나님께 드리는 이 예배가 더 이상 지리적 위치나 민족적인 성별에 구애받지 않게 되었습니다. 구원의 문은 상상 가능한 모든 배경의 죄인들에게 활짝 열려져 있습니다. 예수님께서 제자들에게 말씀하신 것처럼 우리 주변에는 전도할 사람들이 아주 많이 있습니다. 하나님은 우리에게 그리스도만이 주실 수 있는 이 생수를 필요로 하는 사람들이 세상에 많이 있음을 눈을 들어서 보라라고 말씀하십니다. 모두가 전도해야 할 사람들입니다. 하나님께서 주변 사람들을 볼 수 있는 그 눈을 우리에게 열어주시고 또 그들에게 하나님의 진리를 통해서 그들을 그리스도께 인도할 수 있도록 우리의 입술을 열어달라고 기도할 수 있어야 합니다. 그리고 사마리아 여인처럼 우리도 와서 보라, 와서 보라라고 담대하게 외칠 수 있는 그런 복음의 전파자들이 다 될 수 있어야 합니다. 이제 오늘 함께 공부했던 이 내용을 주제로 하고 있는 찬양 한 곡을 함께 나누겠습니다. 이 찬양은 찬양 사역자로 많이 알려진 김보규 씨가 작사 작곡한 찬양으로 올해 봄에 어노인팅이라는 이 워십팀을 통해서 예배드리면서 녹음되었습니다. 그리고 불과 지난달에 7월달에 앨범이 발매된 아주 최근의 찬양인데 많은 젊은 청년들이 이 찬양을 통해서 위로받고 있습니다. 함께 이 찬양을 나누면서 사마리아 여인을 만나 손을 내밀어 주신 그 예수님의 은혜를 우리 모두가 함께 경험할 수 있기를 바랍니다. 제가 이야기 하나 해드릴게요. 2000년 전에 예수님이 이 땅에 오셨대요. 그런데 하루는 예수님이 사마리아라는 곳을 지나가겠다고 하십니다. 근데 그 당시 사마리아는 혼혈인들이 살고 있던 곳이라서 잘 안 갔거든요. 너네 돌아와. 우리는 너네랑은 안 놀래. 근데 예수님이 굳이 이 땅을 가겠다고 하십니다. 근데 이를 이해할 수 없었던 한 제자가 물어봐요. 예수님 왜 굳이 그 땅을 가십니까? 여기 가시면 또 바리새인들하고 사두개인들하고 꼬투리 잡힐 텐데 왜 굳이 그 땅을 가십니까? 내가 사마리아에 가는 이유는 그곳에 울고 있었던 내가 있어서 햇볕이 따갑고 그늘도 없는 낮에 나는 기다렸단다. 내가 내게 오기를 아무도 찾지 않는 한 낮의 우물가에 어젯밤을 다 잠든 내가 내게로 온다. 아무도 찾지 않는 한 낮의 우물가에 이제껏
것 삶에 지친 내가 내게로 온다. 나는 사마리아 여인에게 말을 건다. 기쁨의 차 말을 건다. 하늘 보좌 내려놓고 그래 여기에 왔다고. 넌 내게 다시 이리 재촉한다. 그 물을 내게 달라 한다. 넌 이미 보았다. 그 물이 여기에 바로 내 안에 있어. 제가 2013년도 때 중동에 간 적이 있는데요. 중동의 낮은 되게 더워요. 근데 이 요한복음 4장의 시간을 해석을 하는 게 그게 두 가지로 나뉘더라고요. 하나는 로마 시간으로 해석을 하는 게 있고 또 하나는 유대 시간으로 해석을 하는 게 있는데요. 그 해석에 따라서 그 예수님이 오셨던 시간이 조금 달라요. 근데 중요한 건 예수님이 언제 오셨냐가 아니라 예수님이 이 여자 때문에 이곳에 오셨다는 거거든요. 근데 제가 지금부터 들려드리는 이야기는 유대 시간으로 해석을 한 버전이에요. 근데 보통 물을 기르려면 좀 어느 정도 해가 지나고 나서 저녁 때나 아니면 아침에 와야 된대요. 근데 항상 낮에 오는 여자가 있었어요. 왜냐하면 사람들 보기 좀 껄끄러워서. 이 여자는 남편이 5명이나 있었거든요. 남들이 물을 기르는 시간에 물을 기르러 가면 막 수군대는 소리가 들리니까 쟤 또 왔다. 이번에도 남자 바뀌었다며. 어쩌고 저쩌고 저쩌고 저쩌고. 안 들으려고 하는데 계속 들려. 그래서 한낮에 물을 기르러 오는 거예요. 근데 예수님이 이 여자를 기다리십니다. 아무도 오지 않았던 내게 아무도 보지 않았던 내게 그 누구도 찾지 않았던 내게 내가 지금 간다. 나는 사마리아 여인에게 말을 건다. 기쁨의 차 말을 건다. 하늘 보좌 내려놓고 그래 여기에 왔다고. 넌 내게 다시 이리 재촉한다. 그 물을 내게 달라 한다. 넌 이미 보았다. 그 물이 여기에 바로 내 안에 있어. 혹시 이건 너무 커다란 죄잖아요. 나는 예수님한테 돌아갈 수 없어. 이런 분들 계십니까? 돌아오시면 됩니다. 제가 예수님이 좋은 이유는요, 그분이 엄청 인격적이신 분이시더라고요. 그분은 문둥병이라는 병이 있어요. 근데 이 병은 율법에 따르면 그 몸에 닿으면 부정해진다고 사람들이 안 닿으려고 했거든요. 근데 예수님은 이 사람을 치료하시기 전에 손을 대시더라고요. 내가 원한다. 네가 낫기 원한다고. 그리고 아무도 놀기 싫어하는 사람이 있었어요. 그 왕따 같은 사람이었어요. 근데 예수님이 이 사람한테 찾아가세요. 뚜벅뚜벅뚜벅. 그리고 얘기하세요. 삭개오야 내려와. 오늘 내가 너네 집에 가서 머물 거라고. 예수님이 그 당시 기득권 세력들한테는 엄청 터프하셨거든요. 막 바리새인 이런 사람들한테 막 독사의 자식들아 이렇게 얘기도 하시고, 막 성전에서는 막 상도 엎으시고 그렇게 엄청 터프하셨는데, 이렇게 그 당시 소외받던 사람들한테는 그렇게 안 하셨거든요. 돌아오시면 되더라고요.
혹시 그런 분들 계시면 제가 짧게 기도할 건데 제 기도를 따라 하시면 돼요. 기도하겠습니다. 예수님, 제가 죄인이었습니다. 내 죄를 하나님 앞에 올려드립니다. 나를 용서해 주시겠어요? 내 마음의 문을 활짝 엽니다. 나에게 오셔서 구세주가 되어주세요. 주인이 되어주세요. 나는 주님이 필요합니다. 예수님께서 나 때문에 2000년 전에 오셔서 죽으시고 사흘 만에 부활하셨다는 것을 마음으로 믿고 입으로 시인합니다. 나는 주님의 것입니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 제가 그런 분들께 이 노래를 들려드릴게요. 내가 사마리아에 가는 이유는 그곳에 울고 있었던 내가 있어서. 기도하겠습니다. 사랑의 하나님 아버지, 하나님께서는 사람을 선택하고 사람을 부르시고 사람을 사랑해 주실 때에 그 어떤 차별과 차등이 없었음을 우리가 배우게 되었습니다. 하나님, 이 사실은 우리에게 얼마나 큰 위로가 되는지 모릅니다. 하나님께서는 나도 동일하게 사랑해 주시고 구원해 주신다는 확신의 믿음을 가질 수 있게 해주셨기 때문입니다. 하나님, 이 믿음을 가지고 이제 세상에 나아가 하나님을 알기 원하고 하나님을 듣기 원하는 자들에게 주님의 그 복음의 기쁜 소식을 열정으로 전할 수 있는 그런 제가 될 수 있도록 노력하겠습니다. 우리 모두가 믿음의 열정과 믿음의 기쁨을 가지고 세상 가운데 하나님의 이름을 선포하며 나아갈 수 있도록 주님께서 함께하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.